Hello and Assalamu alaikum. আমি তৌহিদুল ইসলাম, but some of my friends call me as তোতা। আমি গড়তে থাকি। লাস্ট কয়েক মাস ধরে বাইরে বেরো হয় না, তো ঘোরাঘুরি হয় না, কারোর সাথে এত দেখা সাক্ষাৎ হয় না, সো বেসিক্যালি গড়তেই থাকি হয়। And today I'll be getting out of the hole with my friends for a bike tour and be a nonchalant guy. So basically we had a plan to go to Netrokona, but my friend insisted that why not we go to Rangamati and Kapthai. ঈদের 2 দিন আগে প্ল্যানটা করা হয় অ্যান্ড ঈদের পরের দিনই আমরা গন। অ্যান্ড টু বি অনেস্ট, এই নিয়ে আমি মোট 7 বার কাপ্তাই যাচ্ছি। সো এই ট্যুরে আমরা বাইক হিসেবে ব্যবহার করেছিলাম ইয়ামাহা FZX, though we had an option of choosing Suzuki Gixxer. FZX এর সিটিং কমফোর্টেবিলিটির কারণেই কিন্তু এটাকে বেসিক্যালি চুজ করা। Okay, now meet my friend Brigadier General Ali Ahmed Nafe, PSC, JSC, SSC, HSC. Sorry, he's actually Lieutenant Ali. And now we are ready for the run. ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট পার করে আমরা কিন্তু নারায়ণগঞ্জের মদনপুর উদ্দেশ্যে রওনা দিই, where a group of biker was waiting for us and they will accompany us from Dhaka to Chittagong. মদনপুর যেতে ঠিক এখানে আমরা একটা ফজর নামাজের বিরতি দিই। Maybe we are getting some fuel from this. It's possible. Nai. So again, I have to look for some other place. Let's go. So almost 4 or 5 attempts we got the fuel. And he's taking it. How much we have to go for Madanpur? Showing 9 kilometers, almost 10 minutes. So we are in the Madanpur bus stand and we meet some other people also. It's almost 5 to 6 people and others are also joining. সবাই আসার পরই অ্যাকচুয়ালি আমরা বাইকগুলো নিয়ে রওনা দিই। গ্রুপ রাইডে সবার সামনে এবং পেছনে একজনকে রাখা হয় যাতে গ্রুপটা ভেঙে না যায়। অ্যান্ড বাইকে করে এত বড় জার্নি দেওয়া এটাই কিন্তু আমার লাইফের ফার্স্ট, অ্যান্ড ইট ওয়াজ এ নিউ এক্সপিরিয়েন্স ফর মি অ্যান্ড আই ওয়াজ এনজয়িং ইট। To be honest, আমাদের দুজনের মধ্যে only I have a valid driving license, but Nafe had more experience than me. So পুলিশ যদি চেক করতো আমাদের অবস্থা কম ছিল। We took a breakfast break at this hotel, a Jom hotel called. The service was not that much good. We also ordered paratha, dals and egg fried. But I guess the hens chickens were so lazy they didn't like the egg. So that's why the eggs was cancelled. And another thing about this Chittagong Kumilla highway road that you will find Matri Bhandar in each corner of the road, on the right side, left side, and all of them are fake. It is the biggest scam of this road. And well, I have fallen 1 or 2 times on this scam. And once I was in the bus going from Chittagong to Dhaka, and I have counted almost more than 100 fake Matri Bhandar all over the highways. Basically the main Matri Bhandar is located in the town, as far as I know from my people, my friends who are from Kumilla. It's almost 8:58. It's almost 9 a.m. and we are starting for Kumilla to Bhattiari. Oh, thank you. ব্রেকফাস্ট শেষে আমরা সবাই কিন্তু চিটাগাংয়ের উদ্দেশ্যে আবার রওনা দিই, যদিও আমরা ভাটিয়ারির পর আলাদা হয়ে যাব গ্রুপ থেকে।
ঢাকা চিটাগাং হাইওয়ের সবচেয়ে বড় স্পেশালিটি হলো এখানে কোনো ডান বাম নাই, ডিরেক্ট সোজা। ইভেন অপোজিট সাইডের গাড়িগুলো কিন্তু রাস্তার অন্য সাইড দিয়ে চলে, সো ড্রাইভিং সিটে বসে কোনো এত প্যারাই নেওয়া লাগে। এত লম্বা রাইডও বাইকের পেছনে বসে থাকা কিন্তু বেশ প্যারাদায়ক, সো কিছুক্ষণ পরপরই পাটা স্ট্রেচ করে নিচ্ছিলাম। উই গট আউট অফ দ্য গ্রুপ অ্যান্ড টুক দ্য ভাটিয়ারি রোড। মাই ফ্রেন্ড গট বোথ ইমোশনাল অ্যান্ড নস্টালজিক while you are passing বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি গেট। এখানে একটা শিক্ষা আছে, কালকে বিকালে এসে খাবো না একটু এই ভাটিয়ারি লেকে কিন্তু যে কেউ চাইলেই একদিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসে বোটিং বা কায়াকিং করতে পারে। লাস্ট টাইম আমি আমার ফ্রেন্ডের সাথে সেখানে বোটিং করেছিলাম। এখানে পাই না, এখানে যে ব্যাটেল ইনফরমেশন ওই যে এখান থেকে জাম দিয়ে নিচে আসি। So we refuel again our tanks. 10 লিটারের টোটাল গ্যাস হচ্ছে 357. Now we again took this amount. 9.5 to almost 1200 taka. Now we are going for Rangamati cantonment. This place is called Oxygen Mode. I don't know why. Is there any oxygen plant nearby? I don't know. What could be the reason behind it? Maybe there was an oxygen plant nearby. We both were ranting on random things and passing the road of Bayajit and Hathazari and going towards Rangamati. I'm recording this video with a very noisy sound. I don't have any microphones external. I don't know how can I get rid of this wind noise. I guess I have to work hard on the editor window. And এতটাই গরিব ছিলাম যে মোবাইল দিয়ে সব শট নেওয়া লাগছে, কোনো ড্রোন বা ক্যামেরা কিছুই ছিল না। If I had a drone, I would have taken some amazing aerial shots. যতই সময় যাচ্ছিল আমাদের থেকে আমাদের গন্তব্যের দূরত্ব কিন্তু আরো কমছিল। যেতে যেতে আমরা শহরের ইট পাথরকে পেছনে ফেলে প্রকৃতির আরো সবুজের দিকে আগাচ্ছিলাম। ঢুকতেই পাহাড়ি রাস্তার যে বাঘগুলা, ও মাই গুডনেস, each of the bend was seeming preposterous and more complicated than the previous one. লাগা বেটা নালে ভাগ করে যাবে ওই যে লাগাই। Rangamati is quite famous for pineapple production in Bangladesh. দেখো তোরা কেমনে বাজার নিয়ে খুব সস্তায় আনারস পাওয়া যায়, 10 টাকা। And each and every time I visited Rangamati, I had the taste of them. And they have various size, small to large, and the price range is also bearable. And I had them near Hanging Bridge, the famous Hanging Bridge of Rangamati. So we stopped here at Ranirhat Bazaar. We had a tea break here, and
is talking with a local man. He's from Rangamati. As per his information, we'll have to ride almost 20 kilometers to Rangamati cantonment. We had a tea here, it was nice, and we'll be eating Pahari bananas also. এই যে কলাটা খাইতেছস, কলাটা যে তোরে ভরছিল একবার রিয়াদ মনে আছে? তোরে যে একবার ডিম ভরছিল এমপি হাতে লেয়া পরে লে আসছো ওই ডিম গরম গরম। কেন তোর আব্বা যে তোরে ডেলি ডিম ভরতো মনে নাই? তাও ভালো পরিচয় দিচ্ছিলি বোধহয়, এই জন্য হাঁসের ডিম ভরছিল তাই না? হাঁসের ডিম ভিআইপি গুলারে ভরে বুঝছো, রেগুলার গুলারে মুরগির ডিম ভরে। চা বিরতির পরে কিন্তু আমরা আবার রওনা দিই। অ্যান্ড পাহাড়ি রাস্তার প্রতিটা বাঁকেই আমরা কিন্তু বেশ সতর্ক ছিলাম। আমাদের রাঙামাটির গেস্ট হাউসে পৌঁছাতে পৌঁছাতে কিন্তু অলমোস্ট সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। আমরা গেস্ট হাউসের ঠিক পাশেই সানসেটটা পেলাম। ইট ওয়াজ অ্যান অ্যামেজিং সানসেট অফ দিস ইয়ার। অ্যান্ড ডিনার শেষে আমরা রাঙামাটির লোকাল মার্কেটে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করি, সেখান থেকে লোকালদের বানানো কিছু জিনিসপাতি কিনে নেই। অ্যান্ড অ্যাজ এ মুসাফির উই এন্ড দ্য ফার্স্ট ডে অফ আওয়ার ট্যুর। গতকালকে রেজর্টে পৌঁছাতে পৌঁছাতে অলমোস্ট সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, তাই কিন্তু আমরা পুরো রেজর্টটা ঘুরতে পারিনি। তাই আজ ভোরেই ফাঁকা রেজর্টে একটা চক্কর দিয়ে নিই। এত সুন্দর একটা ভিউ দেখবো মেনলি আজকেই কিন্তু আমাদের কাপ্তাই লেকের আশেপাশে অনেকগুলো জায়গা কভার হবে। আমরা প্রথমে আসাম বস্তি হয়ে দেন লেকের পাশ দিয়ে কয়েকটা রেজর্ট ভিউ পয়েন্ট ঘুরে চিপতলি ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে রেজর্টে কিছুক্ষণ রেস্ট নেব, দেন ওখান থেকে কর্ণফুলী নদীর পাশ দিয়ে আবার চিটাঙের উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। আর্জেন্টিনা ব্রিজ কিন্তু কোনো জায়গায় যাওয়া যায় না, যদিও পানি পাইনি। বকর ভাই সাথে বকর ভাই lecturer and in IoT gold medalist who got gold medal from dictator Sheikh Hasina. Hey. Bongo bolto mare nai. Bongo bolto mare na. Hey. আচ্ছা, যেহেতু কাপ্তাইতে আছে তাই কাপ্তাই সম্পর্কে হালকা একটু বর্ণনা দিই। অনেকেই ভাবে কাপ্তাই একটা ন্যাচারাল লেক, but it's an artificial lake. The total area almost 54,000 acre. এই এলাকায় মেনলি চাকমাদের বসবাস এবং ধারণা করা হয় এই কাপ্তাই লেকের নিচে এখনো চাকমা রাজার বাড়ি রয়েছে। কাপ্তাই লেক কিন্তু আগে কর্ণফুলী নদীর সাথে কানেক্টেড ছিল। অ্যান্ড 1956 থেকে 1961-এর মধ্যে তৎকালীন পাকিস্তান গভর্নমেন্ট এই কানেক্টরে একটা ড্যাম নির্মাণ করে, যেটা কাপ্তাই ড্যাম নামে পরিচিত।
and this is the one and only hydroelectric power plant of Bangladesh, যার ইনস্টল ক্যাপাসিটি ছিল 230 মেগাওয়াট এবং এটি দেশের অলমোস্ট 5% ইলেকট্রিসিটি কনজাম্পশন প্রোডাকশন। ইভেন এই কাপ্তাই লেককে ঘিরেই কিন্তু এর আশেপাশে ছোট বড় অনেক ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন গড়ে উঠেছে। ইভেন বর্তমান দিনগুলোতে হাউস বোট কনসেপ্টটা বেশ ফেমাস কাপ্তাইতে, এবং এইসব ট্যুরিস্ট স্পটগুলোতে কিন্তু থাকা খাওয়ার বেশ ভালো ব্যবস্থা রয়েছে। অ্যান্ড কেউ যদি কাপ্তাই লেকে বোটিং বা কায়াকিং করতে চায় তাহলে কিন্তু খুব সহজেই অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসের মধ্যে এগুলো অ্যাভেলেবেল রয়েছে। অ্যান্ড কাপ্তাই লেকের খুব কাছাকাছি শুভলং নামে একটি ঝর্ণা রয়েছে। সাধারণত বর্ষাকালেই ওই ঝর্ণায় পানি পাওয়া যায় এবং এই কাপ্তাই লেকের মাছ কিন্তু বেশ সুস্বাদু। ওই যে ছোট জায়গাটা দেখতেছো দ্বীপ, ওটা আমার। ওকে, জায়গায় একটা বড় বাড়ি করবো। এখন জিনিসটা এমন না যে আমি পাহাড়ে এই ফার্স্ট টাইম আসছি তাই আমি বেশি এক্সাইটেড। আমি এর আগেও পাহাড়ে অনেক আসছি। ইভেন সেম কাপ্তাইতেই আমার আরও অনেকবার সেম ল্যান্ডস্কেপ দেখার এক্সপিরিয়েন্স আছে। ইভেন বান্দরবনের গহীনে গিয়েও আমার ট্রেকিং করার এক্সপিরিয়েন্স আছে। বাট এই ধরনের পাহাড়ি আঁকা বাঁকা রাস্তায় বাইক নিয়ে, তাও আবার বাংলাদেশে, ইট ওয়াজ দ্য ভেরি ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স ফর মি। Yes, I had a similar and a better experience with Royal Enfield while I was in Nepal in Kathmandu Valley roaming with my friend. Oh, I love Rangamati. ওরে বাবা রে, ডি প্লাস এস, সাপিয়ানা সাদিয়ার সুজন, ইমা প্লাস ভির, কোনো কিছু বাকি রাখে নাই। সাউমা, জুয়েল বদ্দা, কি লিখতেছিস? লেফটেন্যান্ট আলী, সি ছাপড়ির বাচ্চা রে। এই নাইস ভিউ ফ্রম হিয়ার কাপ্তাই লেক। বোট। সকাল বাজে 9টা, বাইরে আগুনের মতো রোদ, অ্যান্ড ওই টাইমে এই ডাবটা ইজ ব্লেজিং। এমন সুন্দর পরিবেশে এমন একটা ডাব খেতেছি। I have noticed some places here where the people or the authority were trying to burn out the forest, and I don't know why they are doing it. It should be stopped to prevent the nature. Like
ক্যান্টনমেন্টের আশেপাশে আর্মিরা ঢুকলেও বলা যায় সন্ধ্যার পরে বাইরে না বাইরে। প্রত্যেকবার যে করে আসছি সিএনএল আসছি, মামা হাতি তুমি দেখছো কি? সবাই বলে হ্যাঁ দেখছি। আমি একবারও হাতি দেখলাম না, যে 5-6 বার। আর গতবার একটা ছোট হাতি হয়েছিল, ওটা এলাকার লয়ে গেছি। একটা নিচে দুইটা দুইটা মানে ও আরেকটা জানি না। ওটা 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 ওই হাতিটা নিয়ে আসছে না, ওই হাতি মায়ে কাফুলে পরে চলে আসছে আমার পাশের সাইডে বসে হাতিটা। হাতি কলা খাবি? কোন হাতিরে বলতেছ? আমার পাশের বাসাটা নাকি আইসক্রিমের ট্রেনটা? দুই হাতিরে। So maybe for the 4th time I'm in the Lakeshore again, the infinity pool of Lakeshore. অ্যান্ড ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম আমি যখন লেকশরে আসি আমার ফ্রেন্ডদের সাথে, তখন কিন্তু আমরা এই রিসর্টের অলমোস্ট 90%ই বুক করে নিয়েছিলাম। অ্যান্ড এখানকার যে পুলটা ছিল সেটাও কিন্তু শুধুমাত্র আমরা ইউজ করছিলাম। This is the premises of Lakeshore. The very first time I was in Lakeshore, I stayed in the Jolangi 2, and we booked all the 4 or 6 cottages. One cottage also there. There is a boat club here, swimming pool, and there's a barbecue. And one night there's a thunderstorm, and we were literally in the rain in this field. In the night, there's thunderstorm everywhere. There's no current. Electricity was gone. That night was amazing. It was in probably 2022. আর ভরা মৌসুমে লেকশরের জেটি ঘাট থেকে যে ভিউটা পাওয়া যায় ওটা অসাধারণ। এটা কত? নিলে তো একটু কমে রাখা যাবে নাকি? 100 করে? কত করে রাখবেন? টাকা হলে ডাবটার দাম কত হইতো? আমার কেমন স্বাদ? ঘুরে আসলাম। লাঞ্চের জন্য আমরা লেকশোর থেকে বেরাইনার নামের একটা রিসর্টের দিকে রওনা দিই। অ্যান্ড এই বেরাইনাতে লাঞ্চ করা কিন্তু 100 রেকমেন্ডেড, যদিও আমরা এদিন অনেক রাশ থাকার কারণে এখানে লাঞ্চ করতে পারিনি। অ্যান্ড এই বেরাইনা থেকে কিন্তু কাপ্তাই লেকের ভিউটা পুরাই অন্যরকম। যদি মানুষের রাশ খুব কম থাকে তাহলে এখান থেকে কিন্তু খুব চুপচাপ লেকের ভিউটা এনজয় করা যায়। যদিও এদিন অনেক গরম ছিল, তবু আমরা কিন্তু বেরাইনার ঠিক পাশে একটা জায়গা থেকে 100 টাকা দিয়ে 1 ঘন্টার জন্য লেকে কায়াকিং করি। হোয়াট এ ফিলিং, তাই না? বাতাস নাই। পারস না বেরাইনাতে লাঞ্চ না পেয়ে আমরা কিন্তু ডিরেক্ট চলে যাই কর্ণফুলী নদীর পাশে প্যানোরামা জোন রেস্টুরেন্টে। সেখানে লাঞ্চ শেষে আমরা নদীর পাশে কিছুক্ষণ ছবি তুলি এবং ছবি তোলা শেষে আমাদের ডিরেক্ট গন্তব্য চিটাং ক্যান্টনমেন্ট। সেখানে আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুক্ষণ রেস্ট নিই। অ্যান্ড রাতের বেলা কিন্তু আমরা নাফের বনের গাড়ি ইউজ করে চিটাং এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে ডিরেক্ট পতেঙ্গা সি বিচে চলে যাই। অ্যান্ড এত রাতে এই সি বিচে এই অদ্ভুত পানালাকে আবিষ্কার করলাম। যদিও আমি পান খাই না,
তবুও তার অনুরোধে একবার লাইফে ফার্স্ট টাইম পান খেলাম। অ্যান্ড যদি রেট করতে হয়, ইট ওয়াজ 6/10। অ্যান্ড টু বি অনেস্ট, যদি র্যাঙ্কিং করতে বলা হয়, আই উইল কিপ চিটাং সিটি মাচ হায়ার দ্যান ঢাকা। ঢাকায় খালি পলিউশন, টেসলার সাউন্ড, রেস্টুরেন্ট আর 300 ফিট। বাট চিটাং হ্যাজ সাম ডিফারেন্ট থিংস, লাইক পাহাড়ও আছে, সি বিচও আছে, চুপচাপও আছে। আই ডোন্ট নো ঢাকার মতো এত জ্যাম কিনা, আমি এত জ্যামও পাই, ট্রাফিক জ্যামও পাই নাই। সো আই লাইক দ্য চিটাং সিটি। অ্যান্ড গেস হোয়াট, আমরা চিটাগাঙে ট্যুরে আসি শুনে আমাদের ফ্রেন্ডের বাবা নিজেই বাইকে করে গতকাল চিটাগাঙে হাজির। অ্যান্ড আজকে আবার আমাদের সাথে ঢাকা ফেরত যাচ্ছে। ফেরার টাইমে আমরা কুমিল্লার হাইওয়ে একটা ব্রেকফাস্ট ব্রেক নেই। উল্টা দিকে যাওয়ার সময় যদিও এত ভিডিও করা হয় নাই, বাট কুমিল্লা শহরে এই 4 চাকার যানটা আমার বেশ আকর্ষণীয় লাগছে। ফার্স্ট টাইম ভাবছিলাম নর্মাল কিছু হবে, যার এক পাশ খোলা এবং মাঝে মাঝে বন্ধও থাকে, জিনিসটা নাকি লোকাল ট্রান্সপোর্ট হিসেবে ইউজ হয়। অ্যান্ড এই ট্যুরের সব কিছু হয়তো আমার মনে রাখা কোনোদিনও পসিবল না, বাট এই 2D ফ্রেমে যা যা রেকর্ড করে রাখছি, সেটা যদি আল্লাহর রহমতে আমি 100 বছর বাঁচি, তাও আমি দেখতে পারবো। ইভেন আমার নাতি পুতিরাও হয়তো দেখতে পারবে। আল্লাহ হাফেজ।